انسان مسلمان پریشان ہے تو جو میرے وال اپنی غفلتاں دی وجہ تو اپنے گناہاں دی وجہ تو اج دا مسلمان پریشان ہے اپنے ظالمانہ رویے دی وجہ تو غفلتاں چھڑ دے نفس دی پوجا چھڑ دے صحیح معنی رب دا بندہ بن جاوے پہلی گل ہے پریشانی آئے گی نہیں جے کوئی پریشانی آئے گی تو اپنی قیمت ادا کر کے جائے گی پریشانیاں ہوندیاں نے تین طرح دیاں ایک پریشانی ہوندی ہے اللہ والوں ازمائش تے او بھی او ازمائش تانوں پریشان کرن لئی نہیں ہوندی او ازمائش کد لئی ہوندی ہے او میں آخر تے تانوں دسنا ایک پریشانی ہوندی ہے بندے دے گناہاں دا نتیجہ دعا کرو اللہ سانوں چھوٹے وڈے گناہاں تو محفوظ فرمائے تے ایک پریشانی ہوندی ہے خامخواہ دی اپنی پائی جی تیرے کو جو 20 لاکھ ہے تے 50 لاکھ دا مال کیوں چکے ہونا نا راسک صاحب دعا کر دیو مقروض ہو گیا تو تینوں کیا کنے سی 20 لاکھ ہی تے 50 لاکھ دا سامان چوکی 5 لاکھ دا جے تیرے کول ہے ہی 20 لاکھ روپیہ ہے تے توں 80 لاکھ دا مکان لیا کے ہوئے تو 2.5 مرلے چ گزارا کر یعنی اکثر پریشانیاں وہ ساڈیاں غفلتاں نے ساڈیاں آپ پیدا کیتیاں نے ویسے کہ تانوں موٹی جی گل دسنا اے قرآن پاک آندا ہے لوگاں نوں پریشان کرنا تسی چھڑ دیو اللہ تانوں ہر قسم دی پریشانی تو محفوظ کر لے گا ذہن بنا لو جے بیوی ہے کول تے پریشان نہیں کرنا جے بھرا نے اور یار جو بھی کر لین میں پریشان نہیں کرنا اللہ دی عزت دی قسم جیڑا بندہ عزم بالجزم کر لینا کہ میں کسی نوں پریشان نہیں کرنا اللہ بڑی غیرت والا ہے رب انہوں بھی پریشان ہون دیندا آج کا مسلمان پریشان کیوں ہے آج کا انسان پریشان کیوں ہے اس لیے کہ وہ دوسروں کو پریشان کرتا ہے جب وہ دوسروں کو پریشان کرتا ہے تو پھر خود بھی پریشان ہوتا ہے دوسرے نوں پریشان نہیں کرنا اور میں سمجھنا اج دے مسلمان دی پریشانی دی وجہ نا ایک دی منفی سوچ بھی ہے اے ویسے میں تواڈے نال شیئر کر رہا تسی بھی ذرا ہاں نہ ہاں ملائیو اگر کوئی گل تسی سمجھو کہ ٹھیک نہیں کیتی تے مینوں دس چھڈیا جے کر صاحب تہاڈی گل صحیح نہیں میں سمجھنا اج دے مسلمان دی پریشانی دی ایک بہت بڑی وجہ وہ دی منفی تے گھٹیا سوچ ہے کتے بندے دی سوچ مثبت ہو جائے نا سوچ انسان دی صاف ہو جائے اللہ دی عزت دی قسم زندگی دی اندر کوئی پریشانی رہندی نہیں میں سوچ کی مثال دے طور تے میں تہاڈے چوں کسے دے گھر گیا دروازہ کھٹکھٹایا اچھا 2 واری 3 واری کھٹکھٹایا اندروں جواب نہیں آیا ہن مینوں کی سوچنا چاہیے کہ یار چلو میں کتے ٹیلی فون کر کے نہیں گیا دس کے نہیں گیا دوسرا شاید کوئی اللہ خیر کرے کوئی ستے نہ ہون چلو میں پھر کسے پاسے آ جاؤں گا کسی ویلے پھر آ جاؤں گا گھر چ کوئی مسئلہ ہوئے گا ایک سوچ تے اے وے تے دوجی سوچ کی ہے لو جی کڈے متکبر نے انہاں بوہا ہی نہیں کھولیا انہاں نوں حیا ہی کوئی نہیں انہاں نوں پتہ ہی کوئی نہیں کوئی چل کے باہر آیا ہے غلط سوچ بری سوچ بلکہ میں تمہیں ایک اور مثال دینا ایک نا گجر سی لاہور تو جو میرے حال عبد القادر روپڑی سب کہہ دیو رحمت اللہ علیہ انہوں دے مدرسے نا وہ کدی کدی دودھ تے مکھن گھلدا ہوندا سی طالب علم واسطے وہ کسی ویلے روپڑی صاحب رحمت اللہ علیہ بھی نال بہ کے بچیاں نال دودھ پی چھڑدے سن مکھن کھا چھڑدے سن وہ ایک شرارتی بندہ ہی تے انہیں نہ آکھیا لو جی ہن میں نا گجر نوں دسنا تے ذرا مولوی صاحب دے گل پوانا وہ کہن لگا او گجرا ہاں وہ جڑا مکھن شکھن دودھ شو دے کے جانا ہے وہ تو مولوی روپڑی رگڑ جاتا سارا اچھا اگوں ہن سوچ ویکھیو انہیں کیا واقعی انہیں کیا اللہ دی قسمیں تو اکھی ویکھیا روپڑی صاحب آپ کھاندے نے انہیں کیا ہاں انہیں کیا یا اللہ تیرا شکر ہے تو میں گناہگار نو قبول کر لیا ہے اینا پتہ نہیں روپڑی بننا ہے کہ نہیں بننا میرا مال تینوں اینا پسند آ گیا کہ یا اللہ روپڑی کھان لگ پہ اللہ مینوں ہور شکر ادا کرن دی توفیق عطا فرما دے اینا پتہ نہیں وڈیا ہو گیا مناظر بننا ہے کہ نہیں بننا عالم بننا ہے انہیں تیلی لائی ہے ایدی سوچ ویکھ لو کڈی پیاری ہے کہ میں تے رب راضی کرنا ہی نیاڑیاں نوں کھوا کے تے جی ماشاءاللہ روپڑی سار بھی کچھ چند لقمے لین لگ پے نے تے مالکا تو میرے تے ایڈا راضی ہو گیا اس وجہ سے میرے پیارے بھائیو بھیڑا سوچنا گندا سوچنا گندی مکھی دی طرح گند تے بہنا سڑی گل کرنی اے بھیڑی سوچ دی وجہ تو اج دا مسلمان بڑا ہی پریشان ہے دعا کرو اندنے منفی سوچ یہ زندگی کا سب سے بڑا روگ ہے دعا کرو اللہ پاک مینوں اور تانوں ہر قسم دی منفی سوچ تو محفوظ فرمائے اور دوسری میں سمجھنا اج دا مسلمان دی پریشانی دی وجہ پتہ کی ہے توجہ میرے بل ایدی بہنی کھلونی اچھے لوگاں نہ نہیں ہے جس بندے دی بہنی کھلونی دوستی نیک لوگاں نہ ہوئے وہ بھی بندہ پریشانی تو نہیں بچ سکتا میں تانوں اج راز دی گل دسنا اللہ دی قسم ہے نوجوانوں بزرگوں با عمل با کردار نمازی دیندار چاہے وہ عالم ہون چاہے سادہ لوگ ہون
उन्हां लोगों के नाल अपनियां दोस्तियां ताल्लुकात और मजलसा कायम करो जिहड़े लोग दीनदार ने, जिहड़े लोग आखरत वाले ने, जिहड़े लोग अल्लाह वाले ने। बेअमलों ते बदअमलों के नाल बह के इंसान की परेशानी वधदी है, मिल के बोलो घट सकती। जदों हमेशा ही सुक्की गल सुननी है, सड़ी गल सुननी है, बेदीनी वाली गल सुननी है, दुनिया की लालच वाली गल सुननी है, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਜਲਿਸਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਸਰਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਵਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਿਰਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਬਿਲਖਸੂਸ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਔਲੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੀਰਤ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਪੁਰਸਕੂਨ ਹੋ। ਉਹ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਜਾਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਹਿਨਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨੇਕੋਕਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਬਹਿਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇਹਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ वजह सबब के जिहदी वजह तो अज दा इंसान ते मुसलमान परेशान है, एक गल नूं ना बस अपने ते मुसलत कर लैंदा है। वो समझदा है जी आह काम ना होया तो मैं रुड़ गया, मैं मर गया। ना मेरे भाईओ, एक गल नूं अपने ते मुसलत ना करिया करो। और पंजाबी दी एक मिसाल है ना, एक दर बंद ते कई मुंडे आंदे ने जे शादी इत्थे ना होई तो पता नहीं मेरा की बन जाना। ते कई बच्चियां आंदियां ने जे साडी शादी इत्थे ना होई तो पता नहीं मेरा की बन जाना। कुछ नहीं बनना, अल्लाह ने बेहतर रिश्ता इंशाअल्लाह दे देना। कई सारी जिंदगी इस वजह तो परेशान रहिंदे ने, जे इस बैंक च जॉब ना मिली, इत्थे दुकान ना मिली, आ सौदा हथ ना आया तो पता नहीं की हो जाना। कुछ नहीं होना, अल्लाह की कसम है कुछ नहीं होना। जदों इंसान अपने तो कोई शय मुसलत कर लैंदा है और फिर वो वास्ते ख्याल ही नहीं करता किसी छोटे वड्डे की राय का, वह भी बंदा परेशान होंदा है। मैं वेखिया जिन्होंने अपने पिछे पुछे पा के रिश्ते मिश्ते किए ने, कोई लैण देन के कारोबार सिलसिले किए ने, अल्लाह की कसमें परेशान ही होए ने। इस वास्ते ज़मीनी हकायक देखिया करो, मशावरत को अहमियत दिया करो, किसी एक चीज़ को अपनी गमी खुशी उहदे नाल मुअल्लक ना करो। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या मायूस क्यों खड़ा है। अल्लाह तो बहुत बड़ा है, अल्लाह अपने बंदे नूं एक तो एक मौका अता करता है। इस वास्ते किसी भी बंदे नूं ते किसी भी शै नूं मिल के बोलो अपने ते मुसलत करना, मुसलत नहीं करना कि अगर यह काम ना होया तो पता नहीं की होएगा। कुछ नहीं होएगा, अल्लाह बेहतरी के रस्ते कढ़ देगा। मैं वेखिया कई तालिब इल्मां दी ख्वाहिश सी, तवज्जो फरमाओ, कि साडा मदीना यूनिवर्सिटी दाखला हो जाए। उन्हें बड़ी कोशिश की थी लेकिन नहीं होया। अल्लाह की रज़ा ते राज़ी रहे। वो एक मौका ऐसा आया, उन्हों का मदीना यूनिवर्सिटी दाखला तो नहीं से होया, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्होंने मदीना यूनिवर्सिटी का उस्ताद बना दिता। उत्थे अल्लाह पाक ने उन्होंने लैक्चर देने वाला बना दिया। नहीं, अल्लाह तबारक व तआला दे हर काम च हिकमत है। बंदे नूं ना कोई शै अपने ते मुसलत नहीं करनी चाहिए। अहबाब गिरामी कदर, इतनी सहूलतें हैं, इतनी रहमतें हैं, इतनी बरकतें हैं यार, इतनी आसाइशें हैं। रोज़ा है, नमाज है, ईमान है, जन्नत है, आखरत है, रसूलुल्लाह की शफाअत है, इतना कुछ है। लेकिन इसके बावजूद आज का मुसलमान परेशान क्यों है? यदि एक वजह पता की है कि अज दा मुसलमान अपनी गमां ते परेशानियां नूं दूर करने वास्ते जिहड़ियां रसूलुल्लाह ने दुआवां दसियां ने, मिल के बोलो पढ़दा, वो दुआवां पढ़िया करो। आ जिहड़े तुहानूं मैं कार्ड तकसीम कीते ने, लगदा तुसीं तवज्जो नहीं कीती। अल्लाह दी इज्जत दी कसम, इस दुनिया ते इस तो वड्डा खजाना है ही कोई नहीं कि बंदा सुबह भी वो नज़कार अंदर करे, शाम भी वो नज़कार अंदर करे। और नबी अलैहिस्सलाम ने पता की फरमाया, परेशानी के दिनों के अंदर जिहड़ा बंदा पढ़दा है ना, अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंत तजअलुल हज़ना इज़ा शिअता सहला। अल्लाह कोई शै आसान नहीं जिनी देर तक तू उन्होंने आसान ना करें। अल्लाह तू जिदों चाहना है लम्हा भर दे अंदर बड़ी तो बड़ी परेशानी नूं आसानी अंदर तब्दील कर देना है। फरमाया जिहड़ा बंदा परेशानी के दिनों पढ़दा है ना, अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंत तजअलुल हज़ना इज़ा शिअता सहला। अल्लाह पाक उहदे गम दूर कर देंदा है। जिहड़ा बंदा पढ़दा है ना, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सही हदीस है। फरमाया अल्लाह उहदे परेशानी नूं दूर कर देंदा है। और तीसरी दुआ पता केड़ी है? अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुका इब्नु अब्दिका इब्नु अमतिका नासियती बियदिका माजिन फिया हुक्मुका अदलुन फिया कज़ाउका अस्अलुका बिकुल्लि इस्मिन हुवा लका सम्मैता बिही नफ्सका औ अल्लमतहु अहदम मिन खल्किका औ इस्तअसरतहु फी इल्मिल गैबि इंदका अन तजअलल कुरआन रबिया कल्बी व नूर सदरी व जला हम्मी व ज़िहा व जला हुज़नी व ज़िहाब हम्मी। नबी अलैहि सलाम फरमांदे ने, जेड़ा बंदा ए दुआ पढ़दा है ना, तवज्जो मेरे वल, अल्लाह उहदी परेशानी दूर नहीं करता बल्कि अल्लाह उहदी परेशानी नूं खुशियां अंदर तब्दील फरमा देंदे ने। ये पता किस पैगंबर ने फरमाया?
جس پیغمبر دے بارے اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا۔ آئیے احباب گرامی قدر، میں اختصار دے نال چند چیزاں بیان کرنی ہے چاہنا میرے ویریو۔ 40 سال 50 سال 60 سال عمر ملی ہے تے ایویں بندہ برباد کر کے ٹر جے اپنیاں حماقتاں دی وجہ تو، اے کوئی عقل مندی نہیں جے۔ چلو ساڈی تے جہو جی گزر گئی ہے الحمدللہ، گاں بچیاں تے احسان کریے، بچیاں تے احسان کریے، ایسے خطبے سنو اور اپنی عملی اصلاح کرو۔ جڑیاں باتاں میں تواڈے پیشے خدمت کیتیاں نے، منفی سوچ دی وجہ تو بندہ پریشان ہو جاندا ہے، بھڑے لوگاں دی دوستی دی وجہ تو بندہ پریشان ہو جاندا ہے، اور جڑا بندہ کسے شے نوں اپنے تے مسلط کر لے، سمجھے جے آ چیز نہ لبھی تے میں مر گیا، وہ بھی پریشان ہو جاندا ہے، تے جڑا مسنون دعاواں نہیں پڑھدا وہ بھی پریشان ہو جاندا ہے۔ پنجویں گل میری یاد رکھیا جے، جڑا بندہ قرآن پاک دے ترجمے نال اپنا تعلق جوڑ لیندا ہے، اللہ انہوں ہر قسم دی پریشانی تو محفوظ فرما لیندا ہے۔ میں اللہ دے فضل دے نال جنہ دین ویکھیا ہے، میں اللہ دی قسم قرآن پاک دی تفسیر تے قرآن پاک دے ترجمے نالوں زیادہ مضبوط تے زیادہ طاقتور تے زیادہ مؤثر کوئی چیز نہیں ویکھی۔ پہلی تے گل ہے جڑا بندہ ترجمہ تفسیر پڑھدا رہندا ہے نا، پریشانی پیدا ہوندی نہیں، تے جے کوئی پیدا ہو بھی جائے نا تے قرآن دا ترجمہ اسی ویلے گچی مروڑ کے پریشانی نو اللہ دی قسم کھائی دے اندر سٹ دیندا ہے۔ کسے بھی پریشانی نو قرآن دا ترجمہ پروان چڑھن دیندا، مسلط ہون دیندا۔ جنیاں خوشیاں قرآن دا ترجمہ دیندا دیو فیصلہ بادیو مسلمانوں، شاید زندگی وفا کرے نہ کرے، ترجمہ پڑھیا کرو، گھر چ بیٹھ کے غور کریا کرو اللہ نے کیڑی گل کہی ہے، تفسیر دے طالب علم بن جاؤ۔ جنیاں خوشیاں قرآن دیندا ہے، جنیاں پریشانیاں قرآن دا ترجمہ دور کردا ہے، کوئی دعائی نہیں جے، کوئی دنیا تے اللہ تبارک و تعالی نے ایسا خزانہ عطا نہیں کیتا۔ آؤ نا پھر ذرا قرآن پاک دے کولوں پوچھ لیے کہ مسلمان پریشان کیوں ہیں، انسان پریشان کیوں ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمایا ہے، سنیے ذرا اللہ دی پاک کلام۔ اللہ فرما رہے ہیں، اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو، سنو لوگو جو میں موضوع بیان کرنا چاہنا، آج کا مسلمان آج کا انسان پریشان کیوں ہے، سنو یہ دی وجہ ہے قرآن پاک دا ترجمہ نہیں پڑھتا، قرآن پاک دی تفسیر نہیں پڑھتا، قرآن پاک تے غور نہیں کرتا۔ اللہ پاک نے جڑے نبیان دے واقعات بیان کیتے نے، کامیابی دے اصول بیان کیتے نے، اللہ پاک نے جڑا جنت دا تذکرہ کیتا، اپنی رحمت دا تذکرہ کیتا، او دے تے غور نہیں کرتا۔ جڑا بندہ قرآن پاک دے ترجمے دے تفسیر تے غور کرے، اللہ تبارک و تعالی عنہ ہر قسم دی پریشانی تو نجات عطا کردا ہے۔ سیدنا آدم دے سیدہ حوا علیہما السلام نو اللہ پاک نے جدوں جنت چوں باہر کڈیا تے سنو اللہ پاک نے کی فرمایا ہے۔ میں فرقہ وریت دا علاج بھی کرنا چاہنا، جڑے مولوی لڑ لڑ کے مر رہے نے تے امت نو لڑا رہے نے، میں انہاں تک ایک پیغام ہی دینا چاہنا۔ سیدنا آدم نو اللہ پاک نے جدوں جنت چوں باہر کڈیا ہے، سیدہ حوا نو اللہ پاک نے جدوں جنت چوں باہر کڈیا ہے تے فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ پاک نے فرمایا دنیا تے چلے جاؤ، دنیا تے چلے جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میں اللہ والوں تواڈے کول ہدایت آئے گی، دھیان کریو، میں اللہ والوں تواڈے وال ہدایت آئے گی۔ بابا جی آدم تے مائی حوا دھیان نال گل سن لے، میں اللہ والوں تواڈے کول ہدایت آئے گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، تے جڑا بندہ اللہ فرماندے نے میری ہدایت دی پیروی کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، انہوں ڈر بھی کوئی نہیں، انہوں غم بھی کوئی نہیں، انہوں پریشانی بھی کوئی نہیں۔ آؤ فیصلہ بادیو جتھوں تک میری آواز جا رہی ہے، اے قرآن دے 30 سپاریاں نو پوچھ لئیے کہ اج دا مسلمان پریشان کیوں ہے، اج دا انسان پریشان کیوں ہے۔ سب تو پہلی گل اللہ دا قرآن جڑا بیان کردہ، میریو بیٹیو، میریو بہنوں، میریو ماؤں، میں اللہ دا واسطہ دے کے کہنا میرا درد سنیا کرو، میرا موضوع سنیا کرو، میرا پیغام سنیا کرو۔ پریشانیاں دی چکی اندر پس رہی جے انسانیت، ہر دوسرا مسلمان پریشان پریشان۔ اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے پریشان کیوں ہے، پریشان کیوں ہے، دی وجہ کی ہے۔ میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا ہے، فرمایا جیڑا بندہ
माफ़ी तलाफ़ी नहीं करता वो बंदा परेशान हो जाता है। 5 गल्लां सुना के मैं इंशाअल्लाह जुमा ख़त्म कर देना है। सब तो पहली गल है, जिहड़ा बंदा माफ़ी तलाफ़ी नहीं करता वो बंदा सारी ज़िंदगी परेशान रहिंदा है। जिहड़ा बंदा ढिड्डों वैर नहीं मुकाउंदा सारी ज़िंदगी परेशान रहिंदा है। जिहड़ा बंदा ढिड च वैर रखदा है, दिल पलीद रखदा है, सारी ज़िंदगी परेशान रहिंदा है। और फैसलाबादियो, मैं एक बड़े कोठी दे मालक नूं जानदा जे, मैं एक बड़े पढ़े लिखे बंदे नूं जानदा जे, ओहदे जवान पुत्त भी जे, लाखां रुपइयां दी आमदन जे। मैं 20 साल तो ओनूं वेखना पिया, अल्लाह दी कसम परेशानियां ही परेशानियां, मुसीबतां ही मुसीबतां। ओहदी वजह एक जे मैं वेखिया जी, वो बंदा ढिड्डों पलीद है, वो बंदा दिलों वैर नहीं खत्म करदा, वो बंदा माफ़ी तलाफ़ी नहीं करदा, वो बंदा अपना दिल साफ नहीं करदा। वीरियो जे परेशानी तो बचना चाहते जे, मैं तुहाडा खतीब, तुहाडा वीर, तुहाडा तालिब इल्म हथ जोड़ के कहना, यार झगड़ा कित्थे नहीं हुंदा, गलतफहमी कित्थे नहीं हुंदी। इंसान गाली भी कढ़ सकदा है, गिरेबान भी फड़ सकदा है, वादा घाटा भी कर सकदा है। आज का मुसलमान परेशान क्यों? जे परेशानियां तो बचना चाहते हो तो माफ़ी तलाफ़ी करिया करो, अपने दिलों नूं पाक साफ करिया करो। फरमाया वल याफू वल यसफहू अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। माफ़ी तलाफ़ी तुसी करो, मैं सारियां टेंशनां दूर कर दियांगा। हज़रत यूसुफ बन जाओ। हज़रत यूसुफ नूं जिन्ना भरावां ने खूह च सुट्टिया, यार इहदे तो वड्डा जुल्म किहड़ा हो सकदा है? तू कहना फलाने भरा ने मेरे नाल इंज कीता है, आना वड्डियां ने मेरे नाल इंज कीता है, आंदा छोटियां ने मेरे नाल इंज कीता है। यार जिन्ने जो भी तेरे नाल कीता है वो जुल्म ते नहीं ना कीता जिहड़ा यूसुफ दे भरावां ने कीता है। अंज मेरे यूसुफ नूं जदों तख्त मिलिया ते सैयदना यूसुफ ने फरमाया ला तशरीबा अलैकुमुल यौम यग़फ़िरुल्लाहु लकुम यग़फ़िरुल्लाहु लकुम यग़फ़िरुल्लाहु लकुम व हुवा अरहमुर राहिमीन। मैं ना एक नेक बंदे दे बारे पढ़िया, जरा ना तवज्जो मेरे वाल रखिया करो, अख चख पा के जुमा सुनिया करो, गल करन दा ना फिर मज़ा आउंदा है। मैं इन्नी दर्द और फिक्र और जज्बे दे नाल जे तुहाडे सामने खड़ा होना ना, फिर जरा मेरे वाल वेंदे रहा करो। मैं एक बंदे दे बारे पढ़िया, यार सारी जिंदगी उन्हें एडा सोहना काम कीता है, एडी सोहनी जिंदगी बसर की है। राज की है, वजह की है? उन्हें कहा जी भारी मैं ते ना एक दुआ करना, ते इस दुआ की वजह तो मेरियां ते सारियां टेंशनां खत्म हो गई ने, मेरियां ते सब परेशानियां दूर हो गई ने। मेरे बेटो दुआ याद करो, मेरी बेटियों दुआ याद करो, मेरे जवानों बुजुर्गों चलो अरबी अंदर नहीं पंजाबी अंदर दुआ करया करो। उन्हें कहा जी एक दुआ करना ते मेरे सीने ते ठंड पई है, मैनू कोई परेशानी नहीं। केड़ी दुआ है? आंदा अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वलिमन अहब्बानी औ ज़लमनी। अल्लाह मैनू भी माफ़ कर दे, जिहड़ा मेरे नाल प्यार करदा उन्होंने भी माफ़ कर दे, ते जिन्हें मैनू सताया परेशान किया अल्लाह उन्होंने भी माफ़ कर दे। कम औखा है दिल नहीं करदा, कम औखा है दिल नहीं करता। ये कहते हैं ओ ज़ालमनी, या अल्लाह जिन्हें मैनू सताया उन्होंने माफ़ कर दे। लेकिन फैसलाबादियों आज का मुसलमान परेशान क्यों है? उसकी वजह है जिहड़ा ज़्यादती कर जाए उन्होंने माफ़ नहीं करता, कुछ नहीं लभदा। यार मेरी सुनोगा, मैं किसी को माफ़ नहीं ना करांगा, ना मैं किसी की इज्जत अंदर कमी कर सकना, तो ना मैं किसी के रिज़क अंदर कमी कर सकना। इस वास्ते मैं कोई ज़्यादा माफ़ी के मौजू से तुहानू लैक्चर ते खुतबा भी नहीं दे रहा, मैं वजह दस रहा कि अज का मुसलमान परेशान क्यों है। चलो मैं दसना, तुहानू भी पूछ लेना, ईमानदारी नाल दसो परेशान होने की एक सब तो बड़ी वजह यह नहीं कि असीं माफ़ नहीं करते। खानदाना के अंदर, बरादरियां के अंदर जाओ, जाके कबीलियां के मामले देखो, एक परेशानी की सब तो बड़ी वजह माफ़ ना करके बंदा खुद भी परेशान होंदा है ते अगले नूं भी परेशान करदा है। ते जे बंदा माफ़ करके दिलों गल मुका दे कम औखा है, लेकिन फरमाया ये भी परेशानी तो दूर ते अगला भी परेशानी तो दूर। ते अल्लाह पाक ने कुरान पाक अंदर की फरमाया? फरमाया फमन तबिया हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जेड़े साडे कुरान दे उसूलां दे पिछे लगदे ने,
अल्लाह हर किस्म के खौफ तो बचा लेंदा है, अल्लाह हर किस्म के अंदेशे के खतरे तो बचा लेंदा है। लो जी जिन्ना मजमा है ना माशाअल्लाह, एडी मुहब्बत के नाल अल्लाह के फजल के नाल मैनूं आवाज़ सुनाई देनी चाहिए। अल्लाह सोहणिया सानू माफ़ी तलाफी करन दी तौफीक अता फरमा। अल्लाह सानू अपने दिल साफ रखन दी साफ करन दी तौफीक अता फरमा। अल्लाह सानू दिलों मकाउण दी तौफीक अता फरमा। मेरे पैरों थल्लों जमीन निकल गई। एक हज़रत साहब सन, जो हज़रत साहब इहो जी चवड़ मारते हैं मैनूं बड़ा दुख हुंदा। हज़रत साहब ने ना वो एक बंदे के खिलाफ गल की, सुलह भी हो गई, फिर खिलाफ गल की। मैं क्या हज़रत साहब आ की कीता जे, उत्थे बह के तो सुलह की जे। मैनूं आंदा शेख वो कादी सुलह सी, वो तो सियासी सुलह सी। किहड़ी सुलह सी? मैनूं उदन पता लगा सुलह भी सियासी हुंदी है। अस्तगफिरुल्लाह। इंसान आप अपने पैरों से कुहाड़ी मारदा यार, की हो गया? कित्थे वाधा घाटा नहीं हुंदा। माफ़ करो, कोई सियासी सुलह, कल्बी सुलह करो, दिली सुलह करो, अंदरों सुलह करो। सियासी सुलह का माना पता की है? सादा मैनूं दे मुनाफिकाना सुना ढिड्डों पलीत बंदे की सुलह, यानी उन्हें अपने वास्ते लफज बड़ा VIP जिहा चुनिया। सियासी सुलह मैं समझना मुनाफिकां वाली सुलह, बेईमानां वाली सुलह, छित्तर खाण वाले वाली सुलह, जहन्नम दा बालन बनने वाले वाली सुलह। इहदे नालों बेहतर सी बदतमीज़ा जाहिला तू सुलह करदा ही ना, कम अज कम मुनाफिक ते ना बनदा, कम अज कम तू दो रंगा ते ना बनदा। मेरे प्यारे भाइयों, इन्हां चीज़ां ने साडे खानदानां नूं बर्बाद कर दिता है, साडियां जिंदगियां नूं बर्बाद कर दिता है। और दसो मैनूं मिल के सियासी सुलह करनी है कि दिली सुलह करनी? अल्लाह सानूं दिली सुलह करन दी तौफीक अता फरमा। फरमाया फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सुलह असीं करनी है जिहड़ी यूसुफ ने कीती है, ला तशरीबा अलैकुमुल यौम। अपने तखत ते अपने भरावां नूं बुलाया ते फरमाया नज़ग़ शैतानु बैनी व बैना इखवती। ना गलती मेरी है ना गलती मेरे भरावां दी है। इस शैतान ने साडे दरमियान गलत फहमी पैदा की है। हालां गुनाह सारा भरावां दा है, गलती सारी भरावां दी है। हज़रत यूसुफ ने फरमाया शैतान ने गलत फहमी पैदा की है। आज का इंसान परेशान क्यों है? माफ़ी तलाफ़ी का मामला नहीं करता। लोगों माफ़ी तलाफ़ी के मामले करो, अल्लाह परेशानियां दूर करता है। आइए जी मैं दूसरी गल बयान करनी चाहना, आज का मुसलमान परेशान क्यों है? इसकी दूसरी वजह वे अज का मुसलमान जेड़ा इबादत चोर बन गया है। यदी तन्हाई की इबादत अंदर शौक नहीं, यदी तन्हाई की इबादत अंदर लगन नहीं, यदी तन्हाई की इबादत अंदर रोना नहीं, ये सजदियां दे अंदर रोना नहीं, ये क़याम दे अंदर रोना नहीं। ये रातां नूं उठ उठ के अपने रब दे सामने कैदी बन के नहीं कहंदा रब्बाना सलमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ये रातां नूं उठ उठ के नहीं कहंदा ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। फैसलाबादियो जिथों तक मेरी आवाज़ जाए मैं रब नूं गवाह बना के कहंदा जे जेड़ा बंदा तन्हाई च विच के अपने रब की इबादत करदा है, इबादत अंदर इन्नी ताकत है, इबादत अंदर ऐसी कुवत है, जे कोई परेशानी आ भी जाए अल्लाह उहदे असर नूं खत्म कर देंदा है, अल्लाह उहदे गलबे नूं खत्म कर देंदा है। अल्लाह इबादत दी बरकत दी वजह तो अपने बंदे नूं हर किस्म दीयां खुशियां अता कर देंदा है। साडे परेशानी की वजह पता की है? थोड़ी जी परेशानी आई जे मसीते जाता सी ते इन्हें मसीते जाना भी छड़ दिता है, जे सुनता पढ़ता सी तो भी इन्हें छड़, क्यों जी परेशान हो गया। अच्छा नबी परेशान होंदे सन ते नफल पढ़ते सन, वली परेशान होंदे सन ते नफल पढ़ते सन। ओ जदों बदमाश बादशाह हज़रत इब्राहिम अपनी अहलिया नूं लैके जा रहे सन, उन्हें बदी का इरादा किया ते मां सारा ने की पढ़िया सी? नफल पढ़े सन। जुरैज ने की पढ़े सन? नफल पढ़े सन। यानी नेक लोगों ते परेशानी आउंदी सी, और टिक के इबादत करते सन। साडे ते कोई परेशानी मुसीबत हो जाए असीं मसीह छड़ देने आ, असीं मदरसा छड़ देने आ, असीं जिक्र फिक्र छड़ देने आ। ना मेरे भाई, अल्लाह पाक ने कुरान पाक अंदर की फरमाया? फरमाया वाला कद नालमु अन्नका यज़ीक़ु सदरुका बिमा यक़ूलून फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका व कुम मिनस साजिदीन वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। रब दा कुरान कह रहा सोहणियो नबियो मैनू इंज महसूस हो रहा है जिवें इन्हां दीयां गल्लां सुन के तुसीं परेशान हो जांदे हो। ये तुहानूं दीवाना कहिंदे ने, साहर कहिंदे ने, मजनून कहिंदे ने, तुहाडे ते जुमले कसदे ने। इंज मैनू लगदा अल्लाह नूं कि तुसीं परेशान हो जांदे हो। सोहणियो परेशानी दा हल वे वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। शौक नाल इबादत करना तुहाडा काम है, दुश्मनां नूं जलीलो खार करके तुहाडी इज्जत दे झंडे गढ़ देना मैं रब्बुल आलमीन दा काम है।
نفل شوق نہ پڑھیا کرو، ذکر تنہائی اندر شوق نہ کریا کرو۔ فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فرغب۔ سونیا ٹک کے میں اللہ دی عبادت کریا کر، سونیا لمبے لمبے قیام تے لمبے لمبے رکوع سجدے کریا کر، میں سب پریشانیاں دور کر دیاں گا۔ میں نا جامع ترمذی دی تانوں ایک حدیث سنانا، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتہ کی فرمایا؟ نبی علیہ السلام فرماندے نے، اللہ فرماندے نے کہ بندہ ایک کام کرے نا، پتہ کیڑا؟ یبن آدم تفرغ لے عبادتی، اے آدم دے بیٹے ایک کام تو کر، دو کام میں کراں گا۔ اللہ جی میں کام کیڑا کراں؟ فرمایا آدم دے بیٹے تفرغ لے عبادتی، میری عبادت خالی ہو کے کریا کر۔ وہ ترجمہ بھی سمجھیا کرو، یہ کی معنی ہے کہ بندہ وسوسات دا بھار چک کے، گندے خیالاں دا بھار چک کے، ٹینشناں دا بھار چک کے عبادت کرے، وہ عبادت بھی کسے کام دی نہیں۔ اللہ کہندے نے خالی ہو کے، بالکل اپنا ذہن خالی رکھ کے، میری محبت تے میری خشیت بھر کے، فرمایا پورے دھیان نال میری عبادت کریا کر۔ اللہ جی تسی کی کرو گے؟ فرمایا شوق نہ تے لگن نہ عبادت تو کریا کر، میں دو کام کر دیاں گا، ایک میں تیرے کاروبار دی غربت مکا دیاں گا، دوسرا میں تیرے دل دیاں غمیاں ختم کر دیاں گا، میں تیرے دل نو خوشی نہ پر املاؤ قلبک غنا۔ اللہ کہندے نے میں تواڈے دل خوشیاں نہ بھر دیاں گا۔ اوے ایمانداری نہ دسو جیدا دل اللہ خوشی نہ بھرے اونوں کوئی پریشان کر سکدا؟ سارے نہ بولے کوئی پریشان کر سکدا؟ بھائی جان جی اپنا دل خوشی نہ بھرنا چاہندے ہو پھر عبادت ٹک کے شوق سر میں اپنے جمعے وچ پتہ کی جانا، لوگ 2 منٹ دی جلدی دی وجہ تو نا اپنی دعا نو دا ستیا ناس کر لیندے، 2 منٹ دی جلدی دی وجہ تو ساری نماز برباد کر دیندے نے۔ نہیں ٹھہراؤ دے نال تاک راتاں آ رہیاں نے، بالخصوص تاک راتاں دے نال کمرے دی کنڈی لا لو، اللہ پاک نال گلاں کرو، گھر دی چھت تے چڑھ کے کلے بیٹھ کے اپنے رب نال گلاں کرو۔ جیڑا بندہ عبادت چور نہ ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اودیاں سب پریشانیاں دور کردا ہے۔ اج دا مسلمان پریشان کیوں ہے؟ ایک تے وجہ ہے معافی تلافی نہیں کردا، تے دوسری وجہ ہے عبادت چور ہے۔ دعائے کرو اللہ سانو ریج نال شوق نال عبادت کرن دی توفیق عطا فرما، اللہ توفیق عطا فرما۔ اے بندے نے صبح ریج دے نال اشراق دی نماز پڑھی ہوئے نا، اللہ جاندا جے کم تنگ نہ مغرب تک اس نماز دا نشہ رہندا، تے جے بندہ 2 رکعتاں دھیان نہ مغرب تو بعد سونیاں کر کے پڑھ لے نا، کم از کم فجر تک انہاں دا نشہ رہندا ہے، مزہ رہندا ہے۔ اوے ایویں تے نہیں نا جدوں دشمن مسلماناں نوں کٹن وڈن لگدے سن نا حاجی صاحب، تے مسلمان پتہ کی آندے سن، یار ساڈے تے تلواراں چلا لیا جے، سانو تیل دیاں کڑائیاں جو سٹ لیا جے، سانو مار لیا جے، پر سارا کچھ کرن تو پہلے سانو 2 رکعت نماز پڑھ لین دیو۔ شوق نہ بندہ نمازاں پڑھدا ہوئے، کوئی غم نہیں جے ٹھہردا، کوئی پریشانی نہیں جے ٹھہر دے۔ احباب گرامی قدر آؤ نا قرآن کولوں پوچھئے اج دا انسان پریشان کیوں ہے، اج دا مسلمان پریشان کیوں ہے؟ فرمایا معافی تلافی نہیں کردا تاں پریشان ہے، عبادت اندر بڑی جلدی کردا، یار اوکھے سوکھے ہو گئے نا، آ کتے نماز دا ترجمہ تے پڑھ چھڈو، آ چھوٹیاں سورتاں دا ترجمہ تے پڑھ چھڈو، جدوں پھر قاری صاحب انشاءاللہ قرآن پڑھن گے نا تے ترجمہ ہوندا ہوئے گا، ادوں جڑی سرور دل چ سرور تے لذت پیدا ہوندی ہے نا، او اصل چ خمیاں دا علاج ہے، او اصل دے اندر پریشانیاں دا علاج ہے۔ خود بھی قرآن دا ترجمہ پڑھو، نماز دا ترجمہ پڑھو، تے قرآن کہہ رہا فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آؤ لوگوں مسلمان پریشان کیوں، انسان پریشان کیوں؟ تیسری گل پتہ کی ہے؟ پریشانی دی تیسری وجہ ہے جیڑا بندہ اپنے تو اتے ویندا ہے پریشان ہو جاندا ہے، جیڑا اپنے تو تھلے ویندا ہے اللہ ہر قسم دیاں خوشیاں عطا کر دیندا ہے۔ اے میں نہ تہاڈے کولوں پوچھنا جے میرے ول ویکھو، اے گل ہے کہ نہیں ہے؟ جنہیں ہر ویلے کوٹھی وال ویکھنا ہے، بنگلے وال ویکھنا ہے، کار وال ویکھنا ہے، پروٹوکول وال ویکھنا ہے، انہیں سڑدے ہی رہنا ہے، انہیں غیبتاں ہی کرنیاں نے، انہیں حسد ہی کرنا، انہیں کہنا ہے ہوئے بس اے۔ اس لیے نبی پاک نے پتہ کی فرمایا وَلَا تَنْظُرُوا إِلَىٰ مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، نبی پاک نے فرمایا میرے امتیو
ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਾਤੀ ਮਕਾਨ ਹੈ ਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਲੋਗੋ, ਜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇਮਤਾਂ ਨੇ यार। 100 ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੈਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਫਤਾਰੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ। ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸੈਰੀ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਫਤਾਰੀ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੂਲੇ ਨੇ, ਕਈ ਲੰਗੜੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੇਟ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਆਲਮ ਦੀਨ ਵੀ ਜੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ, ਨੇਕੀ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਲਮ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ 15 ਦਿਨ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਉਂਦੀ। ਰਾਤਾਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫੈਸਲਾਬਾਦੀਓ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਨਸ਼ੁਕਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਉੱਤੇ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? 99 ਰੱਬ ਨੇ ਨੇਮਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, 99 ਨੇਮਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਨੇਮਤ ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਹਿਕਮਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿਕਮਤ ਹੋਣੀ। ਬਸ ਉਹ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗਿਲੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਸੀੜੀ ਜਾਏ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਮਾਂ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਜੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜੇ। ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਦੇਖਣਾ ਮਨਾ ਹੈ। ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਉੱਪਰ ਦੇਖਣਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਈਆਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲਾ ਮਨਾ ਹੈ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉੱਪਰ ਦੇਖਣਾ। ਫਿਰ ਬੋਲੋ, ਉੱਪਰ ਦੇਖਣਾ। ਨੀਚੇ ਦੇਖੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, 2 ਹੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਆਂਦਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪਾਗਲ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਮੁਹਤਰਮ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਫਤਾਰੀ ਸਹਿਰੀ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਤੇ ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਛੱਤ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਾ ਦਈਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜੰਗਲੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੀ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੋਲੋ ਬਰਾਲ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੱਸੋ ਨਾ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਯਤੀਮ ਖਾਨੇ, ਪਾਗਲ ਖਾਨੇ ਛੱਡ ਆਈਏ ਜਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਲੈ ਲਈਏ? ਉਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦੀਓ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸਕਰਾਹਟਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲਜ਼ਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾਣਾ, ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह। हज़रत सादी के बारे में एक जगह पर पढ़िया, ज़रा बहार पैदा कर ली है। जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बंदे ने दावत सद्या तो हज़रत सादी दावत जा रहे हैं। गल सुनिया जे तो जान लगे तो पैरी पाने ली जुत्ती भी कोई नहीं। तो इंज वेख के ना हस के कहते मालका दिन रात तेरे दीन दियाँ खिदमतां करी दियां ने तो पैरी पाने ली जुत्ती भी नहीं दिती। अजीब तेरियां तकसीमां ने। तो सादी चलता जा रहा है, चंद कदम चलिया तो अगे वेखिया एक बंदा ऐसा बैठा जिहदे पैर ही कोई नहीं। आंद ने मालका माफ़ कर दे, जे पैरी पाने ली जुत्ती नहीं दिती तो चलण वास्ते पैर तो अता कीते नहीं। जे तू लुला हुंदा, लगड़ा हुंदा, तेरा एक पैर ना हुंदा, हथ ना हुंदा, दस तू रब दा बिगाड़ की सकना है? मेरे प्यारे भाइयों, आज का मैं मौजू क्यों बयान करना? और मेरे वीरियो, मेरे भाइयों, एडा सोहना सी दीन कबूल किया है। 16 घंटे दे रोजे रख के भी जे असीं परेशान रहना है तो फिर मेरे भाइयों इन्हां रोज़ियां दा की फायदा, तलावतां दा की फायदा, तरावियां दा की फायदा? जरा फ्रैश होवो, परेशानियां तो बाहर निकलो, माफ़ी तलाफी आम कर दिया करो। और जिहड़ा दूसरा काम है इबादत शौक ना करो, टिक के इबादत करो। वेखो ना उन्हें फिर परेशान ही होना ना। कारी साहब तरावियां पढ़ा रहे ने, ये पिछे बह के गल्लां करदा है। तो जे कारी ने अद्धी जबान ने कहता ना यार उची ना बोलो, यदा बूथा बन गया। ये कारी के खिलाफ गल्लां करदा है, मस्जिद के खिलाफ गल्लां करदा है। हुण दसो जेड़ा बदनसीब कारी साहब तरावियां पढ़ा रहे ने, कुरान पढ़िया जा रहा है और मस्जिद अंदर बह के मस्जिद के एहतराम का हया नहीं करता, तरावी का हया नहीं करता, कुरान का हया नहीं करता, रब इहनूं सुख देगा? मेरे भाई मस्जिद का हया करो। जे जरूरी गल्लां ने दरवाजे तो बाहर चले जाओ, तरावी करना बड़ा फर्ज है।
घर बह के गल कर लो, लेकिन कम अज कम मस देखो ना, मैं हुण जुमा पढ़ा रहा, कोई बैठा बह के गल्लां करे। जिहड़ा इंसान इबादत शौक ना करे, अल्लाह ओदी जिंदगी दी खुशी खत्म कर देंदा है। ते तीसरा काम ऊपर देखना, सारे बोलो फिर बोलो, बस ए खुशी दा राज जे, जिदों देखना थल्ले वेखना। जे तू मकरूज नहीं, जा ऐसे बंदियां नूं जाके मिल जिन्हें 10,000 ऐदा भी देना है, 5,000 ऐदा भी देना है, 2,000 ऐदा भी देना है। मैं ऐसे टेलीफोन भी सुन रहा, मैनू एक बंदा आंदा शेख साहब इन्ना क मजबूर हो गया, जिन्हों के कर्ज देने ने उन्होंने बड़ा परेशान किया, दसो खुदकशी करनी जायज़ है कि नहीं जायज़। मेरे वीरियो जड़ी गल मैं दसनी चाहना, फमन तबिया हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अपने तो ऊपर ना वेखिया कर, अपने तो नीचे वेखिया कर, 99 नेमतां दा शुक्र अदा नहीं करदा। एक गल जे रब ने पुत नहीं दिता, जे गड्डी नहीं दिती, जे कोई तेरी एक गल नहीं मनी, तेरा भी तो ईमान चेक करना है ना, वो तैनू तो वेखना है ना, तू भी किन्ने क पानी से। जे 99 नेमतां लैके खुश नहीं तो इहो जे बंदे ने 100वीं नेमत लैके भी खुश होना। अल्लाह एक दो चीज़ां ना अल्लाह अकबर, केड़ी गल करा तो केड़ी ना करा। मैं सऊदीया गया, मैं उत्थे बड़े बड़े शेख नूं मिलिया, वहाँ पे गोश्त वगैरह आया, मैंने खाया, जो जो चीज़ आई हमने खाई। वो गोश्त नहीं खाते थे, तो मैंने कहा ले अंत मा ताकुल अल्लाहम, शेख आप गोश्त नहीं खाते? आंदे ने 15 तो 20 साल हो गए ने, सारी जिंदगी में सब्जी ते ही गुजार छड़ी है, घर भी गोश्त नहीं कदी खाता। मेरे भाईओ अल्लाह का शुक्र अदा करो। लोग बड़िया बड़िया अजमैशां च ने, बड़िया साड़ियाँ तो अजमैशां आप घड़ियाँ ने, आप अपने ते मुसलत कीतियां ने, रब वालों कोई नहीं इल्ला माशा। सोचो कोई एक बंदा जिते असीं कह सकने वाकई यार ये माशाअल्लाह नेक मुतकी है, तो अल्लाह वालों अजमैश है। वो भी मैं तुहानूं गल दसनी है कि जिहड़ी अल्लाह वालों अजमैश है वो परेशान करने लई नहीं आउंदी, ओहदी हिकमत भी मैं बयान करना। लेकिन मैं दसना चाहना यार, परेशानियां दे जंजाल चो निकलो, दलदल चो निकलो, चक्की चो निकलो, खुशबाश रवो। एदा तरीका यही है, माफ़ कर दिओ, माफ़ी का ऐलान कर दिओ, इबादत शौक दे नाल करो। और तीसरी गल असल मैं याद करवानी चाहना, ऊपर देखना। औरतां नूं भी आदत हुंदी है, कई औरतां ते बड़ियां ही शुक्रियां हुंदियां ने, कई औरतां नहीं तो कई तो माशाअल्लाह अज भी मां आयशा दा किरदार अदा कर रही ने, अज भी मां फातिमा दा किरदार अदा कर रही ने। दुआ करो अल्लाह पर्दे वालियां इज्जत वालियां मावां भैणां दी खैर करे, अल्लाह शुक्रगुजार औरतां दी खैर करे। ते जिन्हां दी जुबान ते हर वेले निशुक्री है ना, ये निशुक्री बीवी भी अल्लाह का बहुत बड़ा अजाब है। दुआ करो अल्लाह इस अजाब तो हर मुसलमान नूं महफूज फरमाए। हर वेले कहना फलाने दे घर फलां शै, फलाने दे घर फलां, फलाने दे घर फलां। लोगों के चुबारे नहीं वेखी दे मेरी भैन, लोगों दियां फ्रिजां नहीं वेखी दियां, लोगों दियां गड्डियां नहीं वेखी दियां। जे तेरे खामन दे कोल साइकिल है, तू अपने गवांडी दी पजारो नूं अपने खामन दे साइकिल दे टायर ते कुर्बान कर दे। तू कह लई फिरदा पजारो लई फिरदा होएगा, पर मेरे बंदे दे साइकिल दा टायर दे नालों अगे वे। एदा ना ही वफा, एदा ना ही शुक्रगुजारी। घर दे अंदर बंदा नमक मिर्च भी खाए तो शुक्र इंज अदा करे, जेड़े शुक्र चरगियां मरगियां वाले अदा नहीं करते। फरमाया फमन तबिया हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। हजरात ज़ीवकार मैं 5 गल्लां बयान करनियां ने, 3 बयान कर चुके हैं। तवज्जो मेरे वाल। आज का इंसान परेशान क्यों है? माफ़ नहीं करता, दिल साफ नहीं करता तां परेशान है। आज का मुसलमान परेशान क्यों है? इबादत शौक दे ध्यान नहीं करता तां परेशान है। आज का मुसलमान परेशान क्यों है? इसकी वजह यह है ऊपर देखता है नीचे नहीं देखता। ऊपर देखना मना है, अपने से कमतर की तरफ देखो। अल्लाह सब परेशानियां दूर करता है। आइए जी मैं चौथी गल बयान करनी चाहना, अज का इंसान परेशान क्यों है? फैसलाबादियों शायद जिंदगी वफा करे ना करे, मैं तालिब इल्म दी चौथी गल ज़हन च रखे आ जे, जेड़ा बंदा दुनिया ते दुनिया लई जींदा है हमेशा परेशान रहिंदा है, ते जेड़ा बंदा दुनिया ते आखरत लई जींदा है अल्लाह ओदी जिंदगी दे सारे परेशानी दे कंडे चुक के ते खुशियां दे फुल्लां अंदर तब्दील कर देंदे ने।
दुनिया ते दुनिया लई नहीं जीना, दुनिया नाल मुहब्बत गूड़ी ते दुनिया चार दिहाड़े। वेख दादा अबू किथे नी, वेख दादी अम्मा किथे नी, वेख नाना अबू किथे नी, वेख नाना अब्बा किथे ही, वेखो तेरा बाप जिदना सैरियां अफतारियां करदा रहा है, लगा जांदा रब दा परौना जी, लगा जांदा रब दा परौना जी, फिर इन्हें किस्मतां नाल आउणा जी। जे किते जिंदगियां रहियां इंसान दियां, वाह वाह रौनकां माहे रमज़ान दियां। जेड़ा दुनिया ते दुनिया लई जींदा हमेशा परेशान रहिंदा, दुनिया नाल मुहब्बत गूड़ी ते दुनिया चार दिहाड़े, रही ना रवेगी नाल किसे दे। अज अब्दुल मन्नान रासिख नूं सुनने वाले हो, कदी लोग मुहम्मद हुसैन शेखपुरी नूं सुनिया करदे, कदी लोग हबीबुर रहमान यज़दानी नूं सुनिया करदे, कदी लोग अल्लामा इहसान लई ज़हीर नूं सुनिया करदे, कदी लोग अब्दुल कादर रोपड़ी नूं सुनिया करदे, कदी लोग अब्दुल गनी शाह साहब नूं सुनिया करदे, कदी लोग मेरे वालदे गिरामी मौलाना हकीम अब्दुल रहमान रासिख नूं कल दियां गल्लां ने मस्जिद फिरदौस दे अंदर सुनिया करदे। दुनिया नाल मुहब्बत गूड़ी ते दुनिया चार दिहाड़े, रही ना रवेगी नाल किसे दे, ए दुनिया दीन वगाड़े। जेड़ा दुनिया ते दुनिया लई जींदा सदा परेशान रहिंदा ते जेड़ा दुनिया ते आखरत लई जींदा, जेड़ा रहिंदा कमालाबाद फैसलाबाद ते नज़रां जन्नतुल फिरदौस ते टिका के रखदा, रहिंदा फैसलाबाद ते नज़रां हौज़े कौसर ते ओदियां लगियां ने, रहिंदा पाकिस्तान अंदर ते नज़रां ओदियां अल्लाह दे अरश दे साए ते टिकियां ने, रहिंदा पाकिस्तान अंदर ते सोचदा जन्नतुल अदम दियां गल्लां ने। फैसलाबादियो ओ बंदा परेशान नहीं जे हुंदा, ओ बंदा पशेमान नहीं जे हुंदा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताइसा अब्दुल दीनार, ताइसा अब्दुल दिरहम, ताइसा अब्दुल खमीला, ताइसा अब्दुल खमीसा, ताइसा वंता कासा व इनशी का फलम तो केशा। नबी पाक ने बददुआ की है। नबी पाक फरमाते ने, मेरे अल्लाह जेड़ा मेरा उम्मती दुनिया ते दुनिया वास्ते जींदा है, नमाज दी परवाह नहीं करदा, तेरे हक हुकूक दी परवाह नहीं करदा, अल्लाह उन्हों इहो जिहा कंडा चोब दे कि मरन तक ओदी टीस ही महसूस करदा रहे, मरन तक ओदी दर्दी महसूस करदा रहे। फैसलाबादियो मैं किसी दा राज नहीं चुकना चाहता, वरना मैं तुहानूं दर्जनों वाकया सुनाने चाहना जिन्हां ने दुनिया ते दुनिया ली जिंदगी गुजारी है, बर्बाद हो गए, उजड़ गए, तबाह हो गए। मेरे वीर आखरत अपनी सामने रखिया कर। नबी बाग फरमाते ने, जेड़ा दुनिया ते दुनिया लई जींदा हर वेले परेशान रहिंदा ते जेड़ा दुनिया ते आखरत लई जींदा अल्लाह तबारक व तआला उन्हों हर किस्म दी खुशी अपनी रहमत दे नाल अता कर देंदे ने। नबी पाक दियां गल्लां झूठियां नहीं जे, क्यों? ओ पैगंबर दे वन नजमे इदा हवा दी शान वाला है। यार मैं तुहानूं एक वाकया सुनावां। चंद साल पहले ना एक बंदा बाहर दे मुल्क गया ते उन्हें ना उहदे वड्डे भरा ने ना कागजात ते ना अपने उस भरा नूं मरज़ई शो कर दिता। वो चला गया, उन्हें लखां रुपया कमाया। की कमाया? लखां रुपया कमा के घल्लिया, वापस आ गया। होया कि वो जिहड़ी जायदाद उन्हें बनाई सी, उस जायदाद तो भरा ही आपस लड़ गए ते जायदाद की वजह तो एक दूजे को कतल कर दिता। दुनिया की खातर अपने आप को मरज़ई लिखाया, बाहर गया, लखां कमाया, नतीजा की निकलिया? जायदाद ने कतल करवा दिता है, जायदाद ने कतल करवा दिता है, भरा कतल करवा दिता है, बाप ने बेटे ने फायर बाप को मार दिता है। मेरे भाईओ जेड़ा बंदा दीन दा हया ना करे, अस्तगफिरुल्लाह। आ पिछले हफ्ते की गल है मरीद के दी, मैं तुहानूं मोबाइल चो दिखा सकना, तुहानूं घल सकना, व्हाट्सएप कर सकना। जेड़ा दुनिया ते दुनिया लई जींदा है, कई मावां नूं गालां कढदे ने, कई मावां दा मजाक उड़ाते ने। पिछले हफ्ते मरीद के एक बदबख्त ने की किया, बुढ़ी माँ है ते 3 मरले दा मकान है ते पुत्र नूं कहण लगी, बच्चिया वडेरी हो गई ते अल्लाह दे घर नूं वेखण नूं दिल बड़ा करदा है ते लगदा 3-4 लाख दा मकान है, वेखी जाना है ते मेरा दिल करदा मैं वेच के हज कर लवां। माँ ने इन्नी गल कही है। उस बदबख्त ने एक हफ्ते के अंदर अंदर तेजदार आले दे नाल अपनी माँ की गर्दन नूं तन तो जुदा कर दिता है कि माँ प्लाट बेच देवेगी। पुलिस ने तफ्तीश की, डकैती की वारदात उन्हें अपने लो बनाई, लेकिन याद रखे जे
इन्ना बादशाह रब्बिका लशदीद। जिन्हां ने मासूम रूहां नूं सताया, बाप नूं नहीं सताना, मां नूं नहीं सताना, इन्हां नूं जिन्हां ने सताया रब ने नंगियां कर दिता है। पुलिस ने तफ्तीश की है, सारा मामला सामने आ गया, मन गया, सलाखा अंदर बंद जे ते अंगूठे दे दे के रोंदा है। चंद दिन पहले तुहाडे गुजरे दे इलाके च एक बेटे ने जायदाद की वजह तो अपनी मां नूं फैर नाल मार दिता है। ओए लोगो, जेड़ा दुनिया ते दुनिया लई जींदा है, अल्लाह दी कसमें परेशान ही रहिंदा है। मिल के बोलो, दुनिया ते दुनिया लई जीना, दुनिया ते आखरत लई जीना है। ओए दुनिया चार दिहाड़े मेरे भाई, माशाअल्लाह मेरी उम्र 38 साल 39 साल हो गई है। अखां बंद करा तो इंज ही लगदा जिवें ख्वाब ही आया। तुसी सोचो, हाँ 40-40 साल 70-70 साल की उम्र हो गई है, अखां बंद करो इंज ही लगता जिवें ख्वाब ही आया। कल अब्बू नाल सन, कल अम्मी नाल सन, कल चाचा जी नाल सन, कल फलाने नाल सन, अज कोई भी नज़र नहीं आ रहा। यार दुआ कर लो, उन्हां प्यारियां दा भी हक बनदा है। अल्लाह जेडे प्यारे दुनिया तो टुर गए ने, उन्हां दियां कबरां जन्नत दे बगीचे बना दे, अल्लाह उन्हां दियां कबरां नूर ना भर दे। ते मौलाना मुहम्मद हुसैन शेखपुरी रहमहुल्लाह गल बड़ी प्यारी कर गए। आंदे ने इथों टुरन जनाजे गबरूआं दे, गल पैण लिबास फकीरां दा, टपड़े ते लीरां जिस्म दियां पस रह निशान शरीरां दा। शरीरां दा पता की मन है? शरीर अरबी जबान च आंदे ने बैड नूं, चारपाई नूं। किनूं आंदे ने? घर जाइए ना, किसी दोस्त के घर जाइए, उदों अखां चों आंसू डिग पैंदे ने। पता की आंदा? आंदा शेख साहब इस बैड ते मेरे अबू लेटिया करते सन, ए चारपाई मेरी अम्मी दी है, ए तस्बीह मेरी अम्मी दी है, अल्लाह अकबर कबीरा, ए कुरान मेरी अम्मी दा है। इथों टुरन जनाजे गबरूआं दे, गल पैण लिबास फकीरां दा, टपड़े ते लीरां जिस्म दियां पस रह निशान शरीरां दा। इत्थे रोना पिया शहजादियां नूं, यारो मंदा है हाल वजीरां दा, तदबीरां दे चारे नहीं चलदे जिदों तीर वजे तकदीरां दा। आओ लोगो, जेड़ा दुनिया ते दुनिया लई जींदा हमेशा परेशान रहिंदा है। आखिरी गल ते मेरा सलाम, फरमाया फमन तबिया हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। माफी तलाफी करया करो, रब परेशान नहीं जे होण देंदा। मेरे वीरियो, इबादत शौक ना करया करो, रब परेशान नहीं होण देंदा। उत्ते ना वेखिया करो, नीवें वेखिया करो, अल्लाह परेशान नहीं होण देंदा। दुनिया ते दुनिया लई नहीं जीना, दुनिया ते आखरत लई जीना है। अल्लाह परेशान नहीं जे होण देंदा। आखिरी पंजवीं गल ते मेरा सलाम, मेरे वीरियो, जेड़ियां परेशानियां अजमैशां आ जांदियां ने, किसे नूं पुत्त नहीं मिलिया, आखिरी गल, किसे नूं पुत्त नहीं मिलिया, किसे नूं सेहत नहीं मिली, किसे नूं कारोबार नहीं मिलिया, किसे दे दिल दी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होई, कोई अखां तो माजूर है, कोई लत्तां तो माजूर है, कोई हत्थां तो माजूर है। और मेरे वीरियो भाइयों, अगर कोई किसे ते अजमैश आ गई है, अल्लाह दी कसमें, ए रब ने तुहानू परेशान करन लई अजमैश नहीं जे पाई है, रब ने तुहानू रोलन लई परेशान करन लई अजमैश नहीं जे पाई है। जेड़ी भी अजमैश आई जे, एदे तीन फायदे ने। एक ते अल्लाह बंदे दा ईमान मजबूत कर दिंदा है, दूजा फायदा अल्लाह गुनाह माफ कर दिंदा है, तीजा फायदा अल्लाह जन्नत दे अंदर दर्जे बुलंद कर दिंदा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जेड़ा बंदा किसी भी परेशानी च अजमैश अंदर है, परेशान ना होया करे, और रब दे प्यार नू याद कर लिया करे, और रब दे वादियां नू याद कर लिया करे, और रब दियां मुहब्बतां नू याद कर लिया करे, ओदियां परेशानियां खत्म हो जाणगियां। मिसाल दे तौर ते हुण मैं तुहानू दसना, एक बंदे दा बच्चा फौत हो गया है, नबी पाक फरमांदे ने बच्चे नाल प्यार बड़ा करदा सी, फौत हो गया है, ते वफात तो बाद भी कहंदा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मैं तेरी तारीफ करना। अल्लाह सुनदा भी है कि इन्हें मेरी तारीफ की है। अल्लाह कहंदे ने फरिश्तेओ की कहंदा मेरा बंदा, या अल्लाह तेरियां तारीफां ही करदा है। अल्लाह फरमांदे ने फरिश्तेओ गवाह हो जाओ, मैं अपने बंदे नू अपनी जन्नत दा महल अता कर दिता है, मैं बैतुल हमद नू अता कर दिता है। कई गुनाहां दी वजह तो परेशान हुंदे ने, अल्लाह फरमांदे ने ला तक न तू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह फरमांदे ने सच्ची माफ़ी मंग लो, मैं तुहाडे गुनाहां नू भी नेकियां अंदर तब्दील कर दांगा। यार अल्लाह दे प्यार याद करया करो, रब दियां मुहब्बतां याद करया करो। जरा मिल के बोलो, जेड़ा अल्लाह दियां मुहब्बतां याद करदा है परेशान रहिंदा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे सन, तवज्जो फरमाना, आखिरी गल्लां। मूसा अगे अगे
بنی اسرائیل اگے اگے سمندر ہے، پیچھے فرعون دیاں فوجاں نے، تے موسیٰ دے جڑے صحابی سن نا، کالا اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ دے صحابی کہنے لگے موسیٰ مارے گئے، اگے سمندر دیاں موجاں نے، پیچھے فرعون دیاں فوجاں نے، تے نبی نو اللہ وال دھیان کنے، اللہ دے وعدے یاد کنے نے، کالا کلا، حضرت موسیٰ فرمان لگے کلا انج نہیں ہو سکدا، انج نہیں ہو سکدا، نہ سانو موجاں کچھ کہن گیاں نہ فوجاں کچھ کہن گیاں، کہن لگے موسیٰ کیوں؟ حضرت موسیٰ فرمان لگے کالا کلا انما یا ربی سیہدین، میرا اللہ کوئی نہ کوئی راہ ضرور کٹے گا، رہنمائی کرے گا۔ ویکھ لو اللہ پاک نے 12 رستے بنا دیتے۔ حضرت ابراہیم جدو ہجرت کر لگے نا تے لوگ کہنے لگے ابراہیم کدھر چلنا ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا انی ذاہب الی ربی سیہدین، جے دینا جوانی زندگی لائیے او اللہ ضرور میری رہنمائی، اور نمازاں پڑھن والے اور روزے رکھن والے تانوں رب ضائع کرے گا، تہاڈیاں رب قبول نہیں کرے گا، تانوں رب کنارے، ایویں نہ حوصلہ نہ چھڈیا کرو، یقین نہ اپنا ٹٹن دیا کرو، کوئی بھی پریشانی آ جائے، آزمائش آ جائے، اللہ دے وعدے یاد کرو، اللہ دیاں محبتاں یاد کرو، اللہ دا پیار یاد کرو۔ تہاڈے بارے اللہ پتہ کی کہندا ہے؟ فرمایا من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود لهم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، فرمایا جنت عطا کرانگا، رحمت عطا کرانگا، گناہاں دی بخشش عطا کرانگا۔ کئی بندے آندے نے جی اس لیے پریشان ہاں، تنخواہ 8,000 ہے 10,000 ہے، بھئی تو کیوں پریشان ہے؟ تینوں نبی پاک دی حدیث دا نہیں پتا؟ نبی پاک نے فرمایا غریب مسلمان امیر مسلمان تو 500 سال پہلے اللہ دی جنت دا مہمان جائے گا۔ بیمار تو کیوں پریشان ہے؟ جی میری جماعت رہ گئی ہے، میرے کو حج نہیں ہویا، عمرہ نہیں ہویا، گھر بیٹھا ہے، مسیتے نہیں آیا، فرشتے جماعت دا ثواب نہیں لکھ دے، اللہ نے جواب جماعت دا ثواب لکھو، یا اللہ مسیتے تے گیا نہیں، اللہ کہندے نے قیت تو عبدی، اینو میں بیمار کیتا ہے، آندھیو مسیتے نہیں گیا، اینو میں بیمار کیتا ہے، دسو ہاں تسی، جے صحت یاب ہوندا گھر ہوندا کہ مسیتے ہوندا، یا اللہ مسجد ہوندا، فرمایا پھر پورا اجر عطا کر دیو۔ یا اللہ کنی دیر تک دینا ہے؟ فرمایا حتی یبرأ او یموت، اونی دیر تک پورا ثواب دیندے رہو حتیٰ کہ میرا بندہ صحت یاب ہو جائے یا موت دا پیالہ پی کے میری ملاقات واسطے آ جائے۔ میرے پیارے بھائیو، پنجویں گل میں تہاڈے نال پتہ کیڑی کیتی ہے؟ بندہ ادوں پریشان ہوندا ہے جدوں اللہ دے وعدے بھول جاندا ہے، اللہ دا پیار بھول جاندا ہے، اللہ دی محبت بھول جاندا ہے۔ اوے اللہ دی محبت انجوائے کریا کرو، یاد رکھیا کرو۔ میں بڑے بڑے دکھیاں نو ویکھیا، انہاں نے ایک ایک آیت نو اپنے سینے لا کے ساری زندگی گزار دیتی ہے، ساری زندگی خوش باش رہنے۔